ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਰੈਕਟ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਬॉड मास लगा के सवालों ਨੂੰ सॉल्व करना है। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ 16c। ਹਾਂਜੀ, c ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਵਾਈਡ। b ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, b ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। a ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਪਲੱਸ। d ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 4। ਤਾਂ d ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? -4 ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬॉड मास ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ठीक है जी, ऑफ लगेगा, डिवीजन लगूगी। तो सब तो पहला देखो ब्रैकेट्स ऑफ तो है नहीं, आप डिवीजन कर लेने। आप इत्थे कटिया 2, फिर आप की करना है मल्टीप्लीकेशन। आ गया 32, 32 जमा 11 -4, 43 चो 4 गए कितना आ गया? 39। मतलब पहला तो बिल्कुल सही है, पहला तो बिल्कुल सही। चलो हुण आप अगला चेक करते हैं, अगला सही है। हाँ जी, बी का मतलब की कहता है? मल्टीप्लाई। हाँ जी, सी का मतलब की कहता है? डिवाइड। ए का मतलब की कहता है? प्लस। डी का मतलब की कहता? चेक करो, माइनस। हाँ जी, फिर आपां ने इहनूं सॉल्व करना। हुण जदों असीं सॉल्व करांगे, हुण आपां चेक करना सब तो पहला बॉड मास। हाँ जी, पहला की लगूगा? डिवीजन, क्योंकि ब्रैकेट्स है नहीं, ऑफ है नहीं। हुण आपां इत्थे कीता जी डिवीजन। 19 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 4। 20 ਦਾ ਕਰ ਲਓ, 20 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 80 ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 19 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 76 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 49 ਹੈ 4। 49 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 50 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। 50 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 200 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ 4 ਘਟਾ ਦਿਓ, 196। 196 ਚ 13 ਜਮਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ 47 ਘਟਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 6 ਤੇ 3 9। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 209। 47 ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 162। ਤਾਂ मतलब मेरा पहला भी सही आ ते दूजा भी सही आ, दोनों करेक्ट ने। तो मैं आंसर की मार्क करूंगी बोथ 1 और 2। लो जी, अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल आ रैंकिंग दा। की कहंदा है? वो कहंदा 8 टायरां दी थिकनेस दित्ती हुई है, 8 टायरां दी, और टायरां दे नाम भी दित्ते हुए हैं, एल एम एन ओ पी क्यू करके। ठीक है जी, 8 टायरां दे नाम भी दित्ते हुए हैं। उन्हें क्या? थिकनेस ऑफ नो टू टायर्स इज सेम, किसी भी दो टायरा दी थिकनेस सेम नहीं हैगी। थिकनेस ऑफ एन इज मोर देन एल। ठीक है जी, एन दी थिकनेस की आ? एल नालों वध। थिकनेस ऑफ एन इज मोर देन एल बट लैस देन 6 टायर्स। पर 6 टायरा तो घट है, 6 टायरा तो। आ 1 आ 2 आ 3 आ 4 आ 5 आ 6। ठीक है जी, आ हो गए 6 टायर। 1 2 3 4 5 6 7 8। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਟਾਇਰ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ O ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ M। O ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ M ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਂਡ ਤੇ ਬਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? O ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, O ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਹੈ Q ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ O ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ Q ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ। फिर की कहता है थिकनेस ऑफ P इज लेस देन ओनली 2 टायर्स। वो कहता है P दी थिकनेस सिर्फ 2 ही टायरा तो घट है, सिर्फ 2 ही टायरा तो। तो P मैनू पता लग गया किथे आऊगा, इत्थे, क्योंकि P दी थिकनेस 2 ही टायरा तो घट है। तो आप जिवें बनाया डिसेंडिंग ऑर्डर च बनाया। अगे देखो की कहता है थिकनेस ऑफ Q इज नॉट मोर देन P। तो जिहड़ी Q दी थिकनेस है वो P नालों वध नहीं हैगी, P नालों वध नहीं हैगी, P नालों घट होएगी। तो पिछे आ गए QOM। ठीक है जी, आप पिछे आ गए क्योंकि Q पहला नहीं आना, बाद च आ जाऊगा, आ गया। हुण देखो बाकी सवाल तो कंप्लीट हो गया, ते R ते S बच गए। R ते S का जिक्र ही नहीं है। हुण R ते S दे विच मेरे कोल इस तरीके नाल आ जाएगा। ठीक है जी, R ते S बारे, R ते S बारे आ चीज आ गई। R भी पहला आ सकता है, S भी पहला आ सकता है। पहली दूजी प्लेस ते R ते S नहीं बैठा। हुण सवाल की है? वो कहता केड़ी स्टेटमेंट इज नॉट करैक्ट, केड़ी स्टेटमेंट करैक्ट नहीं है। तो जिहड़ी स्टेटमेंट गलत आ वो दसनी है। तो पहला मैं चेक किया, जे P दी थिकनेस कर दिए 108। ठीक है जी, P दी थिकनेस कर दिए 108, then sum of thickness of R and S can be। R ते S दा जोड़ 219 बन सकता है, ये दसना। हुण देखो जे आ 108 आ मैं 109 करदा, आ मैं 110 करदा, क्योंकि ये वध है, तो टोटल 219 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो आपां नूं भी की कहा? कैन बी।
ਤਾਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਤੇ ਐਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਆਰ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੇਨ ਐਸ। ਆਰ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। लो जी अगला सवाल मेरा है कोडिंग डीकोडिंग दा। ठीक है जी, सवाल दे विच की कहंदा है, वो कहंदा है रोव दा कोड है ROVE दा कोड है JMFW। आ रोव दा कोड है। ठीक है जी, आ रोव दा कोड। तो सब तो पहला मैं पोजीशन वैल्यूज पाइयां R18 O15 V22 E5। आ पाया जेन 10 मेरा 13 F6 W23। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, 28 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖੋ 18 ਤੇ 10 28, ਆ 15 ਤੇ 13 28, ਆ 22 ਤੇ 6 28, 5 ਤੇ 13 28। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਬਣਦਾ, 28 ਬਣਦਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 18 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 9। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਦਾ ਰੇਲਵੇਜ਼, ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਆਈ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਲੈਟਰ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ O ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, L OLX, ਤਾਂ L ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ L ਦਾ ਅਗਲਾ ਲੈਟਰ ਆ। हाँ जी, आ V ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, E, ਤਾਂ E ਦਾ ਅਗਲਾ ਲੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ F। E ਦਾ ਅਗਲਾ ਲੈਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, E1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, E ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ V, V ਦਾ ਅਗਲਾ ਲੈਟਰ ਆ W। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਰਿਨ ਦਾ ਕੋਡ ਕੱਢੋ, RUIN, ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 28 ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, 18 ਤੇ 28 ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ 10 ਆ ਗਿਆ, J ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ +1 ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ 21 ਹੈ, 28 ਬਣਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 7G। ਆ 9 ਹੈ ਤਾਂ 9 ਚ 28 ਬਣਾਣਾ, ਹੁਣ 18 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੌਰੀ 19 ਆ ਜਾਊਗਾ S। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 9 + 19 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 9 + 19 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 28 ਹੋ ਗਿਆ, S ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆ 14 ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਤਾਂ 14 ਹੀ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ 28 ਬਣ ਜੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, N ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ, N। तो मेरा आंसर आ गया JGSN यानी कि ऑप्शन सी। लो जी, अगला सवाल आ गया मेरे को स्मॉल अल्फाबेट सीरीज का। ठीक है जी, आ स्मॉल अल्फाबेट सीरीज का सवाल है। इस सवाल जद भी करना है आपने की करना है, पार्ट्स डिवाइड कर लेना, इक्वल पार्ट्स दे विच। सब तो पहला मैनू काउंट किया किन्ने अखर ने। हाँ जी, हुण मैं काउंट किया 3 है। आ 30 किन्ने किन्ने पार्ट्स च डिवाइड हो सकता है, 30 3 का डिविजिबल है, 30 5 का डिविजिबल है, 30 6 का डिविजिबल है। ठीक है जी, 30 किदा डिविजिबल है, या तो 3 का या 5 का या 6 का। ठीक है जी, 30 हुण अपना यह सवाल 3 च नहीं हो रहा, 5 च हो रहा। ठीक है जी, 5 किता मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है जी, आ बन गया। हुण देखो मेरा ना ਇਹਦੇ ਤੋਂ पता लग गया कि मैनू सेम है, क्योंकि आ देखो आ ते आ बिल्कुल सेम आ गया, R तो शुरू R तो शुरू। आ एक छड़ दो, फिर आ भी R तो शुरू। ठीक है जी, आ भी R तो शुरू, तो RQ, तो RQP RQP RQP। हुण देखो इत्थों तो साफ ही पता चल रहा है RQPNM। ठीक है जी, RQPNM RQPNM आता सेम आ गए, RQPNM RQPNM RQPNM। हुण मैं इनू सेम बनाना इहदे नाल, हुण मैं इनू सेम बनावांगी तो चेक करदे आ की सेम बनदा। हाँ जी, आ देखो जे मैं इहदी पहला अखर देखा तो M आ रहा है, इत्थे भी M पाता, इत्थे भी M पाता। ठीक है जी, MNP 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 आ हो गया। हुण देखो इत्थे लास्ट विच आ रहा है तो सैकेंड लास्ट की है Q, तो MNPQR MNPQR MNPQR। तो मेरे को पहला की आ गया MNPQR, फिर तीजा भी MNPQR, फिर पंजवा भी MNPQR। हुण मैं डैश चेक कर दिया की आएगा MQQN MQQN MQQN, सिर्फ इहदे च ही आ, तो आंसर की आ गया ऑप्शन ए। लो जी, अगला सवाल आ कि दसो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगला नंबर की होएगा, 15 तो अगला नंबर की आना है ये दसना है। ठीक है जी, 2 3 6 करके आ गया, तो अगला नंबर की आऊगा ये कढ़ना। हुण देखो मेरे को आ तो 1 तो लैके 20 तक नंबर ने, फिर मेरा नंबर एकदम वध रहा, एकदम जो मेरा नंबर एकदम वधदा है ना, तो मतलब मेरा कुछ गुणा ही हो रहा है।
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ 2 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 1.5 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 2 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ 1, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ 3 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 2 ਨਾਲ 6 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 6 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 2.5 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 2.5 ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦੂਣੀ 12, 6 ਦੂਣੀ 12, ਫਿਰ 6 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਆ 15 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 15 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ 3 ਨਾਲ, ਤਾਂ 15 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 45। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 45। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ 45 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੀ 3.5 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 45 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੀ 3.5 ਨਾਲ। ਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਆ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ y plus m, ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ y ਆ ਗਿਆ m, ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ y is father of m, y ਕੌਣ ਆ father m ਦਾ। m and t, ਤਾਂ m and t ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ m is brother of t, m ਕੌਣ ਆ brother ਹੈ t ਦਾ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ। t hash j, t hash j, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ t hash j ਦਾ, t is brother of j, t brother ਹੈ j ਦਾ। j at the rate h, j at the rate h, ਆ j a h ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ j son of h, j son h ਦਾ ਆ ਗਿਆ h। h hash r, h hash r, ਆ h ਹੋ ਗਿਆ r ਹੋ ਗਿਆ। h is wife of r, h ਕੌਣ ਹੈ wife r ਦੀ, ਤਾਂ h is wife of r, ਤਾਂ r ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ r at the rate p, r at the rate p, r at the rate p, r is son of p, r ਕੌਣ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ p ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। r is son of p, p this q, p this q, ਆ p ਆ ਗਿਆ ਆ q ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ p is husband of q, p ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ q ਦਾ, ਤਾਂ p ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ q ਦਾ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਆ ਕੱਢਣਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ P is maternal grandfather of J, ਹਾਂਜੀ ਕੀ P maternal grandfather ਨੇ J ਦੇ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ maternal grandfather ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨਾਨਾ, ठीक है जी। P कौन है maternal grandfather, तो देखो maternal grandfather है बिल्कुल नहीं है। अब जेड़ा P है वो कौन है paternal grandfather है, paternal, maternal नहीं हैगा क्योंकि P ते Q दा मुंडा है R, ठीक है जी। P ते Q दा मुंडा है R, तो P कौन हो गए paternal grandfather हो गए। अगला देखो Y is father in law of J, की Y father in law ने J दे। अब Y father आ M ते T दा, Y father आ M ते T दा, तो J ओदा की हो गया घर वाला, T दा की हो गया घर वाला, तो Y सौरा है J दा, बिल्कुल सही Y सौरा है J दा। R is father of T, कि R father ने T दे, बिल्कुल गलत। R की कौन है फादर इन लॉ, ठीक है जी फादर इन लॉ है, तो अपना आंसर क्या आएगा ऑप्शन ओ वाला। चलो अगला सवाल एक बार चेक करो की
हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ 2, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ। 2 ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 2 ਮੋਰ ਦੈਨ ਕੀ ਨੇ 2 ਫੈਕਟਰਸ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਿਰਫ 1 ਤੇ ਨੰਬਰ ਇਟਸੈਲਫ, 1 ਤੇ ਨੰਬਰ ਇਟਸੈਲਫ। ਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 3:30 ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ 3:30, ਆ 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 3:30 ਵਜੇ, ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 3:30। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਈਸਟ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਕਿਹੜਾ, ਆ 3:30 ਵਜੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਵਰ ਐਂਡ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ, ਆ ਆਵਰ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਈਸਟ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ, ਆ ਈਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਈਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਆ ਈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਵੱਜਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ 9 ਵੱਜਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 9 ਵੱਜਣਗੇ ਤਾਂ ਆਵਰ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ओरिजिनली ਬਣਾਵਾਂ नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है जी, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो अपने को आ ईस्ट है वेस्ट है। तो हुण जे मैनू क्लॉकवाइज चेक करा वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है जी, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट आ की आ जाऊगा साउथ आ जाऊगा, आ की आ गया साउथ। हुण सवाल दे विच की कहंदा है ਜਦੋਂ 9 ਵੱਜਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 9 ਵੱਜਣਗੇ ਆਵਰ ਐਂਡ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਵਰ ਐਂਡ। ਤਾਂ ਆਵਰ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਨੂੰ, ठीक है जी, ਕਿਹੜੀ डायरेक्शन ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਨੂੰ। लो जी अगला सवाल, अगला सवाल देखो की कहंदा है 3 डिफरेंट पोजीशंस ने इको डाइस दियां। मेरे को एक डाइस है ओदियां 3 ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ पोजीशंस ने। अब 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦੇਤੇ ਨੰਬਰ ਪਾਤੇ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਉਥੇ ਨੰਬਰ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਆਊਗਾ, 1 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਇਮੇजेस ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ 6 ਆ ਵੀ 6, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਨੰਬਰ ਕਾਮਨ ਹੈ 6। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ 2 ਫਿਗਰਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚੱਲੀ 6 2 1 6 2 1, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਗਈ 6 5 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 5 3, ਆ 6 2 1 ਆ 6 5 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਆ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਆ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਤਾਂ 6 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ 6 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ 6 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ 4, 2 ਦਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੇ 5, 1 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3। ਹੁਣ 1 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 3। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ। हाँ जी हुण ये सवाल इंटरेस्टिंग है। सब तो पहला तो काउंट कर लो किन्ने लेटर्स है।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 5 5 ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 5 5 ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਲੈਟਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬੀ ਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਐਨਐਮ ਆ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਐਨਐਮ ਆ ਦੇਖੋ ਐਨਐਮ ਐਨਐਮ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਲੈਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਡੀ ਈ ਐਫ ठीक है जी की हो रहा है सी डी ई एफ तो इस तरीके नाल आ गया हुण लास्ट लेटर की है वी वी ठीक है जी लास्ट लेटर सेम ही है हुण मैं चेक कर लेनी एन एम बी डी फिर अगे चेक किया अपने कोल एन वी एफ वी तो आंसर एन एम बी डी एन वी एफ वी हाँ जी हले सवाल खत्म नहीं हुए जे तुसी हले भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया ठीक है जी तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ठीक है जी हरजीत कौर दे नाम तो है आ लिंक दिता होया लो जी अगला सवाल स्क्रीन ते आ चुका है की कहंदा प्राउड दा कोड है ए ठीक है जी प्राउड दा कोड आ प्राउड दा कोड ठीक है जी आ प्राउड दा कोड है गिल्टी दा कोड कड्डो गिल्टी दा कोड की होएगा हुण देखो जे मैं प्राउड दा कोड ए रखिया है तो आप इत्थे पोजीशन वैल्यूज पाइयां ए आ गया ठीक है जी प्राउड दा कोड ए आ गया ते आप पोजीशन वैल्यूज पातियां आ 16 तो 23 हुण 16 तो 23 दा मतलब +7 18 तो 22 अब 22 नहीं है 25 y is 25 आ की हो रहा है +7 इत्थे की हो रहा है -5 इत्थे भी की हो रहा है -5 आ भी -5 आ भी -5 इत्थे की हो रहा है 4 + 7 ठीक है जी 4 च 7 जमा करता कितना आ गया 11 आ दो बारी प्लस इत्थे भी प्लस इत्थे माइनस हो रहा है तो थोड़ा जा दिमाग लाओ की हो रहा है हाँ जी थोड़ा जा मैं दिमाग लाया तो इत्थे मैं ध्यान नाल देखिया इत्थे वोवल्स ने तो जे वोवल्स आ रहे ने तो आप की कर रहे हैं -5 कर रहे हैं ठीक है जी जे वोवल्स आ रहे हैं तो की करांगे -5 अदरवाइज की करांगे +7 हुण गिल्टी दे विच आपां चेक कीता अपने कोल दो वोवल्स ने आ दोनों हुण इनू ही सॉल्व करके आई थिंक आंसर आ रहा है अपने कोल इत्थे -5 कीता तो कितना आ गया 16 इत्थे -5 कीता कितना आ गया 4 यानी कि डी तो मेरा आंसर की आ गया पी डी ऑप्शन ए तो होर किसे च पी डी आई नहीं रहा ठीक है जी होर किसे च पी डी आई नहीं रहा तो मेरे को आंसर आ गया लो जी अगला सवाल पजल दा है ट्राई करो हाँ जी अगला सवाल क्या है 8 पर्सनस ने ठीक है जी 8 पर्सनस जिन्हां दा नाम है ए ਇਹ ਸਾਰੇ 4 ਫਲੋਰਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 4 ਫਲੋਰਸ ਹੁਣ 4 ਫਲੋਰਸ 1 2 3 4 ਆ 4 ਫਲੋਰਸ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 4 ਫਲੋਰਸ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਲੈਟਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ 1 ਤੇ ਫਲੈਟ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਰੇਕ ਫਲੋਰ ਚ ਦੋ ਫਲੈਟਸ ਨੇ ਫਲੈਟ 1 ਤੇ ਫਲੈਟ 2 ਫਲੈਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਫਲੈਟ 1 ਦੇ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ आ फ्लैट 1 है आ फ्लैट 1 दे ईस्ट विच है फ्लैट 2 ठीक है जी फ्लैट 1 दे ईस्ट विच आ फ्लैट 2 यानी कि आ अपने को आऊगा फ्लैट 1 आ अपने को आऊगा फ्लैट 2 ठीक है जी आ 1 ए 2 आ हो गया चलो हुण आपां बनांदे आ सवाल की कहंदा हाँ जी सवाल दे विच कहंदा M lives on flat number 2 of an odd number floor तो जिहड़ा M है ਉਹ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 2 ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਔਡ ਫਲੋਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਐਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
M ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 3 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਡ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਔਡ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵੀ ਔਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਫਲੋਰ ਵੀ ਔਡ ਹੈ। M ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, M ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ M ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, M ਤੀਜੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਨਲੀ 1 ਫਲੋਰ ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ M ਐਂਡ Q। M ਤੇ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ M ਤੇ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲੋਰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ Q ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, Q ਲਿਵਸ ਈਸਟ ਆਫ N। Q ਕਿੱਥੇ ਹੈ, N ਦੇ ਈਸਟ ਵਿੱਚ, N ਦੇ ਈਸਟ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ N ਦੇ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ Q, ਆ N ਹੋ ਗਿਆ N ਦੇ ਈਸਟ ਵਿੱਚ Q। ਹੁਣ N ਦੇ ਈਸਟ ਵਿੱਚ Q, N ਦਾ ਈਸਟ, ਈਸਟ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, N ਦੇ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ Q, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, there is one floor lives ਹੋ ਗਿਆ, there is one floor between Q and O। Q ਤੇ O ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆ Q ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ, ਜੇ ਆ Q ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ। R and T lives in the same floor। R ਤੇ T ਸੇਮ ਫਲੋਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, R ਤੇ T। ਹੁਣ R ਤੇ T ਸੇਮ ਫਲੋਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, P lives immediately above N। P ਕਿੱਥੇ ਹੈ, N ਦੇ immediately above, N ਦੇ immediately above P ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, N ਦਾ immediately above ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ P। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, N ਦੇ immediately ਉੱਪਰ ਹੈ P, ਆ ਹੋ ਗਿਆ, N ਦੇ immediately ਉੱਪਰ P, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। T lives immediately below Q। T ਕਿੱਥੇ ਹੈ, Q ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ, Q ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ T ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ Q ਦਾ ਥੱਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਕਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ T ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ T ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, R ਹੈ, R ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬਚ ਗਿਆ, S। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬਚ ਗਿਆ, S, S ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ, ਤੀਜੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਤੀਜੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੀਜੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ N ਤੇ Q। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ D, ਆਪਸ਼ਨ D। ਲੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, 6 ਜਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ weight ਨੇ। 6 ਜਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ weight ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਨੇ। ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। 1 2 3 4 5 6 ਆ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। Q is heavier than R। Q ਕੀ ਹੈ, ਹੈਵੀਅਰ ਹੈ R ਤੋਂ। Q is heavier than R, Q is heavier than R। ਤੇ R ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ R ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਟਰ ਹੈ P ਤੋਂ। R ਕੀ ਹੈ, P ਤੋਂ ਲਾਈਟਰ। ਹੁਣ R ਪਤਲਾ ਹੈ P ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ R ਤੋਂ ਉੱਪਰ Q ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ P ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, U is not heavier than T। U ਹੈਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ T ਤੋਂ, ਤੇ ਜੇ U ਹੈਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ U ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ T ਤੋਂ। U ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ U ਹਲਕਾ ਹੋਏਗਾ T ਤੋਂ, ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊਗਾ U। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ T ਤੋਂ ਹੈਵੀਅਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ T ਤੋਂ ਹੈਵੀਅਰ ਨੇ, R ਤੋਂ ਉਨੇ ਹੀ ਲਾਈਟਰ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ T ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ T ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਣਗੇ ਉਨੇ ਹੀ R ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ T ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਨੇ ਹੀ R ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਣਗੇ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀਐਸਟ ਹੈ ਉਹ 60 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀਐਸਟ ਹੈ ਉਹ 60 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ 45 ਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਟੈਸਟ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਵੀਅਰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਟੈਸਟ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। Q is heavier than T। Q ਹੈਵੀਅਰ ਆ T ਤੋਂ, ਤਾਂ Q T ਤੋਂ ਹੈਵੀਅਰ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਟ ਨਾਟ ਹੈਵੀਐਸਟ, ਪਰ Q ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ Q ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ R is slightly heavier than U। ਤੇ ਜਿਹੜਾ R ਹੈ ਉਹ slightly heavier ਹੈ U ਤੋਂ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ R ਤੋਂ ਥੱਲੇ U ਨੇ ਆਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ R ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ U ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, Q ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ Q ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? Q ਤੋਂ ਥੱਲੇ R ਆਊਗਾ, Q ਤੋਂ ਥੱਲੇ T ਆਊਗਾ, Q ਤੋਂ ਥੱਲੇ U ਆਊਗਾ। 3 ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਨੇ Q ਤੋਂ ਥੱਲੇ, 1 2 3। ਜਾਂ ਤਾਂ Q ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ Q ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ Q ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, Q ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ ਤੇ T ਤੇ R ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ T ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋਗੀ। ਜਿੰਨੇ T ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, T ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 3। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ R ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ R ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ Q ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਠਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਆ ਗਿਆ Q ਉੱਪਰ, ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਗੀ ਮੈਂ T। T ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 2। T ਤੋਂ ਉੱਪਰ 2, R ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 2।
ठीक है जी, जिन्ने टी तो ऊपर ने, जिन्ने टी तो ऊपर ने उन्ने ही आर तो थल्ले ने, जिन्ने टी तो ऊपर उन्ने ही आर तो थल्ले, तो सेम बंदे हो गए, टी तो ऊपर भी दो ते आर तो थल्ले भी दो। हुण मैनू पता लग गया क्यू टी आर हो गया, ठीक है जी। हुण यू रह गया, पी रह गया, एस रह गया। हुण जिहड़ा यू है उन्हें आना तो थल्ले ही है टी तो यू इत्थे भी आ सकदा, यू इत्थे भी आ सकदा, पर जिहड़ा पी है वो की होएगा, आर तो ऊपर होएगा, आर तो ऊपर, तो आर तो ऊपर यानी कि पी इत्थे कन्फर्म हो गया। हुण जिहड़ा एस है आ चौथी ते पंजवीं प्लेस ते आ सकदा, तो जिहड़ा एस है चौथी या पंजवीं प्लेस ते। हुण मेरे सवाल च की कहंदा है, हू अमंग देम इज हैवीएस्ट, सब तो हैवीएस्ट किहड़ा है, तो सब तो हैवीएस्ट किहड़ा आ गया, पी आ गया, सब तो हैवीएस्ट किहड़ा आ गया, पी। चलो जी अगला सवाल, अगला सवाल सिटिंग अरेंजमेंट दा है, 2 मिनट दे रही हैं, ट्राई करो, 2 मिनट दे रही हैं, ट्राई करो। सत्त दोस्त ने सर्कुलर टेबल च बैठे ने विद 8 सीटां, दोस्त 7 ने, बैठे किन्नियां सीटां ते ने 8, सारियां दा मूंह सेंटर फेसिंग है, कोई भी बंदा एल्फाबेटिकली ऑर्डर च नहीं बैठा, मतलब ए दे नाल बी ने नहीं आना, ठीक है जी, ए दे नाल बी ने नहीं आना, बी दे नाल सी ने नहीं आना, ऐदा ही सी दे नाल डी ने नहीं आना, एल्फाबेटिकली नहीं आना। चलो हुण सवाल नूं शुरू करदे हां। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, आ मैं जी बना लिया, डी कित्थे बैठा है, इहदे सेकंड राइट ते आ गया डी। हुण वो कहंदा है ए फेसिस एफ, ए किनू फेस कर रहा है, एफ नूं। हुण देखो इत्थे तां नहीं आ सकदा, इत्थे भी नहीं आ सकदा, इत्थे आ सकदा है या इत्थे आ सकदा है, ए फेसिस एफ या ए फेसिस एफ, इत्थे आ बन सकदा है। हुण मैं इत्थे लिखिया ए, इत्थे लिखिया एफ, ए फेसिस एफ, जी दे नाल एफ आ सकदा है, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं आ सकदा, तो आपां नूं पता लग गया कि इहदे विच की आऊगा, एफ इधर होएगा, ए इधर होएगा। हुण एक आ भी तां पॉसिबिलिटी है, इत्थे भी तां बन सकदा है, तो मैं इत्थे एक होर बनाया, आ जी आ डी, ठीक है जी, आ जी आ डी, डी इधर है, ठीक है जी, आ हो गया। हुण इधर आऊगा फिर मेरे कोल एफ, इधर आऊगा ए, क्योंकि ए फेसिस एफ आ गया, जे मैं एफ इत्थे बिठाता फिर जी दे नाल आ गया, आ नहीं बनना। फिर अगे की कहंदा है ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ई कित्थे बैठा है, ए दा सेकंड लेफ्ट। हुण ए दा सेकंड लेफ्ट 1 2 ई आ सकदा है, आ सकदा है, हाँ जी, ए दा सेकंड लेफ्ट ई आ सकदा है, आ सकदा है, आ हो गया। टू फ्रेंड्स सिट बिटवीन वैकेंट सीट एंड सी, वैकेंट सीट ते सी दे विचकार दो जने बैठे ने, बी डज नॉट सिट नियर ई, तो बी ने इत्थे तां आना नहीं, इत्थे बी ने नहीं आना, इत्थे बी ने नहीं आना, तो बी इत्थे आ गया, ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बी ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ बी ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੈਕੈਂਟ ਸੀਟ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਕੈਂਟ ਸੀਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ B ਤੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ B ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ 1 2 ਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੈਕੈਂਟ ਸੀਟ ਤੇ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰ, ਆ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗੀ ਵੈਕੈਂਟ ਸੀਟ, ठीक है जी। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਕੈਂਟ ਸੀਟ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਦੋ ਜਣੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਬੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਬੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੈਕੈਂਟ ਸੀਟ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜਣੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ,
1 2 3 4 5 6 7 8 ਵੈਕੈਂਟ ਸੀਟ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਆ ਜੇ ਵੈਕੈਂਟ ਸੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਏ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ what is the position of B with respect to vacant seat। ਹਾਂਜੀ ਵੈਕੈਂਟ ਸੀਟ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ B ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਤਾਂ B ਉਧਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਤੇ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ B ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵੈਕੈਂਟ ਸੀਟ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਤੇ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। Point O is 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਸਟ ਆਫ Q। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, O ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ Q ਦੇ ਈਸਟ ਵਿੱਚ। ਆ Q ਬਣਾਇਆ, Q ਦੇ ਈਸਟ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ O ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ T is 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਰਥ ਆਫ P। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ V is 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ R, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। R ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ R ਹੈ, ਹੂ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ R ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। R is 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਰਥ ਆਫ Q। R ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ Q ਦੇ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ R ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਰਥ। U 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਆ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ, ਪੁਆਇੰਟ V is 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ ਆਫ R, ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਆਫ R 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਿਹੜਾ, ਪੁਆਇੰਟ V ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ ਤੇ ਹੈ, R ਦੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ ਤੇ। 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਪੜੋ, V ਬਣ ਗਿਆ। U ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਊਥ ਤੇ। U ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਊਥ, ਆ U ਆ ਗਿਆ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਊਥ ਤੇ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਐਂਡ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, U ਦੀ। U ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ ਆਫ T। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, U ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, T ਦਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ, ਆ T ਦਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ, ਆ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ, T ਦਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪੁਆਇੰਟ T is 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਰਥ ਆਫ P। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ T ਹੈ ਉਹ P ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਰਥ। ਹੁਣ P ਦਾ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਰਥ, ਆ P ਬਣਾਇਆ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਰਥ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਪੂਰਾ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਆ ਪੂਰਾ 9 ਤੇ ਆ 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ 4 ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਜੇ 9 ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਜੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤੇ 3 7 ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ, ਇਨ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ R ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ U। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ R ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵਿਦ ਪੁਆਇੰਟ U। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, U ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆ U ਹੀਅਰ ਹੈ, U ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ R ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ U ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, U ਬਣਾਇਆ, U ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, R ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜੀ, 2-3 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। all sims are phones, all sims are phones, all sims ਕਿਨੇ, ਫੋਨ। some phone are smart, no phone is keyboard, no phone is keyboard। चलो पहला कंक्लूजन, नो सिम इज कीबोर्ड, नो सिम इज कीबोर्ड, बिल्कुल सही कह रहा है, नो सिम इज कीबोर्ड। देखो ਜਦੋਂ पूरा फोन कीबोर्ड नहीं है, पूरा फोन ਜਦੋਂ पूरा फोन कीबोर्ड नहीं है तो सिम भी कीबोर्ड नहीं है। ਜਦੋਂ पूरी क्लास फेल है तो जो भी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ some sims are keypads, some sims are keypads। ਹਾਂਜੀ ਆ sims ਹੈ, ਆ keypads ਨੇ।
है ना। तो सम सिम्स आर कीपैड्स, मैं ते बोर्ड लिखता, आ गलत है क्योंकि मैनू तो पता है आ पूरा ए नहीं है तो आ भी नहीं है। तीजा कहता है सम फोन्स आर कीपैड्स, कि कुछ फोन्स कीपैड्स ने, बिल्कुल गलत, आ भी इनकरेक्ट है। तो मेरे की हो गए तीनों, पहला सही है सिर्फ, तो केड़ा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी। केड़ा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी। चलो जी अगला सवाल, अगला सवाल देखो की कहता है 62 इज रिलेटेड टू 79। 62 किस तो रिलेटेड आ, 79 तो। ਹੁਣ ਸੋਚੋ 62 79 ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੁਅਰਸ ਕਿਊਬਸ ਯਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। 62 ਹਾਂਜੀ 62 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਸਕੁਅਰਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 62 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 64 ਮਾਈਨਸ 2, 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 64 ਮਾਈਨਸ 2। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 81 ਮਾਈਨਸ 2, 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 81 ਮਾਈਨਸ 2। ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ 98 ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ 119, 98 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2, 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 100 ਮਾਈਨਸ 2। 11 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 121 ਮਾਈਨਸ 2, 11 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 121 ਮਾਈਨਸ 2। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 14 ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, 14 ਦਾ ਅਗਲਾ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 16, 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 16, 16 ਚੋਂ 2 ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2, 25 ਚੋਂ 2 ਗਏ 23, 25 ਚੋਂ 2 ਗਏ 23। लो जी अगला सवाल, ये अपना अज दा लास्ट सवाल है, ध्यान नाल देखियो, करो ट्राई। रीच दा कोड है ZXVSI, रीच दा ए कोड है, तो ऑर्डर दा कोड कढ़ना, ऑर्डर दा। हुण देखो रीच दा जे मैं चेक करा, ऑपोजिट लेटर्स, आर दा ऑपोजिट इंडियन, ई दा ऑपोजिट वी, ए दा ऑपोजिट Z, सी दा ऑपोजिट X, H दा ऑपोजिट S, हनी सिंह। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਟਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਚ ਲਾਇਆ। ਆ ਦੇਖੋ Z X V ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਤੇ, ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲਾਤਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, O ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, L, R ਦਾ I, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, E ਦਾ V, R ਦਾ I आ गया। हुण जे मैं इत्थे पावां W V L I I, ठीक है जी, W फिर V आ गया, फिर L आ गया, फिर I I आ गया। तो चेक करो W V L I I, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। हाँ जी देख के दसो जी, सबनू क्लियर। चलो जी हुण आपां मिलांगे सोमवार ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 11:30 ਵਜੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਟ ਪਾ ਦਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।